The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, are you all happy? Yes, okay, good. Welcome back to the social studies class. In the last class, we discussed about the medieval Kerala, about art and literature and different types of kingdoms also, isn't it? Today, we are going to learn about our government. In small class, you heard about that word democracy, isn't it? Democracy is a Greek word. It is derived from the word demo and kratos. Demo means people and kratos means power. So what is the meaning of democracy? People's power, isn't it? ജനങ്ങളുടെ അധികാരത്തെയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. So today we are going to learn more about the different types of democratic form of government, which are the countries are following the method of democratic form of government, what are the merits of democratic form of government, like that some details. All are ready? Okay. Look at your textbook, it's very important and each points you can note it in your own textbook. Okay? Look at the flow chart. In that flow chart, government are divided into two: democratic government and non-democratic government. Not only for that, one is protected laws and another one is laws are limited or rights are limited. Each laws have different types of administrative systems also. So first we can learn about what is democratic government. Okay? A democratic government formed by the representatives of people is called democratic government. A government formed by the representative of people is called democratic government. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സഭയാണ്. The form of representative government is known as what? Democratic form of government. Clear? Can you say one of the example of democratic form of government? Yes. India is the best example of democratic form of government. Surely you will know that. India ജനാധിപത്യ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്? ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത്? കുട്ടികളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അല്ലേ? നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് കഴിയും. നമുക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. Is they are taking in a positive way or not, whatever may be, നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള അധികാരങ്ങളൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലേ? അപ്പോൾ these things are happening in another form of government? No. So what are the merits and features of democratic form of government? Okay children, now we are going to learn more about what a government formed by the representative of people is called a democratic government. What are the features of democratic government? Look at your textbook. Two tables are there. Democratic government and non-democratic government features are there. Just we can learn more about the point. Democratic government. Democratic government formed by the representatives elected by the people. ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത.
And second, freedom of speech and right of people are legally ensured. നിയമപരമായി തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനുള്ള അവകാശവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തികളുടെ അവകാശവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റൂളേഴ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ലോ. ഭരണാധികാരികൾ നിയമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരാണ്. നിയമത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്? യെസ്, a non-democratic form of government is formed by an individual or a group of individuals who establish power and rule the country according to their own interest. ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളോ ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന ഭരണ സമ്പ്രദായത്തെയാണ് നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ദേ വിൽ ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദെയർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അല്ലേ, അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. സോ എവരി വൺ വിൽ ബി ഗെറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദർ. എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ? നെവർ. സോ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എവരി മെമ്പേഴ്സ് ഓർ എവരി പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ സെയിം റൈറ്റ്സ്. അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നതാണ് ജനാധിപത്യ ഭരണ സമ്പ്രദായമെങ്കിൽ non-democratic form of governments are giving importance for individual or a group of individuals. That is the main difference from democratic to non-democratic form of government. Clear? So what are the features of non-democratic government? Look the table. Power is passed on hereditarily or is captured. ഒന്നുമില്ലേ, ഭരണാധികാരം എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തായിരിക്കും? അല്ലേ, അധികാരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായി പിടിച്ചെടുത്തതാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതായിരിക്കാം. പവർ ഈസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ഹെറിഡിറ്ററി ഓർ ക്യാപ്ചേർഡ്. ഭരണാധികാരം നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഭരണാധികാരം ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം ഹെറിഡിറ്ററി ആയി ലഭിച്ചതോ, അതായത് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതോ, അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതാവാം, പിടിച്ചെടുത്തതോ ആവാം. സെക്കൻഡ്, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ലിമിറ്റഡ്. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പരിമിതികൾ നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ട്. റൂളേഴ്സ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു ലോ ബിക്കോസ് ദ ലോ ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഹിം. നിയമത്തേക്കാൾ വളരെയധികം പവർ ആർക്കാണുള്ളത്? റൂളേഴ്സിനാണുള്ളത്. ബിക്കോസ് ദീസ് ലോസ് ആർ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ റൂളേഴ്സ്. നിയമങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? റൂളേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ സോ ദേ ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ലോസ്. നിയമത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നവർ ആരായിരിക്കും? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭരണാധികാരികൾക്കായിരിക്കും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ദെൻ so now we learned about democratic and non-democratic form of government. So children, now you know why most of the countries are following democratic form of countries, because of the merits. What are the merits in democratic form of government? That also we studied. Now we can learn the more about the rights. The most prominent factor that differentiate democratic government from non-democratic government is the rights they ensure. For ensuring a democratic life for the citizen, it is essential that their rights are protected. നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുള്ളൊരു വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹിയർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, so what are the rights ensured by our democratic government for people? ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം അവകാശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്? ദേ ആർ റൈറ്റ് ടു ലീവ്, ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, അല്ലേ, അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, സംഘടിക്കാനുള്ള അവകാശം. ദീസ് ആർ ദ 4 റൈറ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻ അവർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ടു പീപ്പിൾ. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവകാശങ്ങളെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണ സമ്പ്രദായമായതുകൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത്രമാത്രം രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഡു ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഓൾ കൺട്രീസ് ഓഫ് വേൾഡ് എൻജോയ് ദീസ് റൈറ്റ്സ്? എല്ലാ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നുണ്ടോ? നോ, നെവർ. ആക്റ്റീവ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ്. ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം വലിയ പ്രാധാന്യം ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു.
ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്സ്? ഇത്ര നേരം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്സ്? എന്താണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ? വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്സ്? യെസ്, rights are those conditions to be ensured by the state and the society for the better life and opportunities for its citizens to develop their talent and potential. ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും ജനങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളും അവരുടെ കഴിവുകളും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകി അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തെയാണ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? റൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് കണ്ടീഷൻ ടു ബി എൻഷുർഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ ബെറ്റർ ലൈഫ്. നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബെറ്റർ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥിതികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ടു ലീവ്, അല്ലേ? ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, എവിടെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് റൈറ്റ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. Right to live is the best example of rights for each and every human beings. Government takes necessary steps for the protection of right. For this, every country incorporated a list of rights in their constitution. ഗവൺമെൻറ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം റൈറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓരോ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ റൈറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. This list is known as the Recordical Rights list is known as Bill of Rights. In India, this Bill of Rights is known as Fundamental Right. Government take necessary steps for the protection of rights. For this, every country incorporated a list of rights in their constitution. This list is known as Bill of Rights. The Bill of Rights in India is known as Fundamental Rights. എല്ലാ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ രാജ്യത്തെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. That list is known as Bill of Rights. In India, the Bill of Rights is known as Fundamental Rights. ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യയുടേതായ ഒരു ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കുട്ടികൾ, മൗലികാവകാശങ്ങൾ, അല്ലേ? ഇന്ത്യയുടെ അവകാശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ? മൗലികാവകാശങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് അവർ ഇന്ത്യ? യെസ്, right to live, right to freedom of association, right to occupation, right to preserve culture, language and script. What are the fundamental rights? Right to live, ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. Right to freedom, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം. Right to freedom of association, സംഘടിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. Then right to occupation, തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം. Right to preserve culture, language and script. നമ്മുടെ ലിപികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാംഗ്വേജും ഭാഷയും കൾച്ചറും സംസ്കാരവും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അതിനെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഏതിൽപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ in 1948 December 10th. 1948 ഡിസംബർ 10-ാം തീയതിയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്? Right to live, right to freedom of association, right to occupation, right to preserve culture, language and script. Clear? Then the government of India has taken a number of steps to protect human rights at the national and state level. The most prominent among them in formation of National Human Rights Commission. The government of India has taken a number of steps to protect human rights at the national and state level. The most prominent among them is formation of National Human Rights Commission and State Human Rights Commission. രണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനുകളാണ് നാഷണലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനുകളും NHRC ആൻഡ് SHRC, ദറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് ഫോം. NHRC മീൻസ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, SHRC State Human Rights Commission. These two organizations are functioning as per the rules of Universal Declaration of Human Rights Commission. Okay.
ആ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ രണ്ട് സംഘടനകളും സംസ്ഥാനത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര തല സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. I hope you all understood today's points. See you in the next class. Bye.